ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ जिस तरीके दे नाल जित होई आ, मोर्चे दे विच बैठे हुए किसानां दे सबर की जित होई आ, उन्हां दी सच्चाई की जित होई आ ते हक्की मंगां नूं लैके विढे होए संघर्ष की जित होई आ। ते इन्हां सारियां चीज़ां दे विच एक बार याद करदे आ पूरे साल दा सफ़र, उहदे दौरान किन्ने तरह के रंग जिहड़े इस मोर्चे दे विच देखण नूं मिले। वो समा सी जदों ये लगदा सी कि पाकिस्तान तो साडा दुश्मन है ही, पर नाल दी नाल एक स्टेट दूसरी स्टेट नूं भी दुश्मन समझदी सी। ते खास तौर ते पंजाब ते हरियाणे दे विच पाणीआं दे मसले नूं लैके सरकारां वल्लों पेश इदां कीता जांदा सी कि ये कदे ना मुक्कण वाली दुश्मनी है और ये लोग आपस दे विच शायद कदे भी ना प्यार करदे सी ते ना शायद करनगे। पर किसानी मोर्चा जदों पंजाब दे विहड़े चों उठ के दिल्ली दीआं बरूहां वल नूं कूच करदा है ते रस्ते दे विच एक वारी ये लग्या सी, जिस तरीके दे नाल टोहे पट्टे गए सी, जिस तरीके दे नाल राहां नूं रोकण दे लई वड्डे वड्डे पत्थर रखे गए सी, लग ये रहा सी एक वार पंजाब दे किसानां दे मूंहों निकलिया जरूर सी कि शायद हरियाणा दे हरियाणवी भाईचारे ने यह सब कीता ते किसानां दे मूंहों पंजाब दियां दे ये निकलिया सी कि असीं इन्हां नाल भी आके हिसाब किताब करांगे, एक बारी दिल्ली दे विचों अपने बनदे हक लै आईए। पर कुछ ही समय बाद जदों लस्सी दे टैंकर भर भर के इत्थे बैठे पंजाबी भाईचारे दे लई आने शुरू हो गए, सब्जियां दुध और हर एक तरीके की सेवा हरियाणवी भाईचारे दे वल्लों होनी शुरू हो गई। कल्ली सेवा ही नहीं, मोढे नाल मोढा मिला के हरियाणवी भाईचारा खुद इत्थे आके मोर्चे दे विच अपने बच्चे अपनियां औरतां और ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आके बैठ गया ते क्लीयर हो गया कि जो कुछ भी फैलाया गया सी वो सब कुछ राजनीतिक साजिशां सी। असल दे विच हम सब भाई भाई हैं दे एक अनेकता च एकता वाले भारत की जिहड़ी मिसाल असी पेश करते सी ਉਹੀ हकीकत सी। सो इस वेले मैं जिथे खड़ी हुई हाँ बार बार ऑन एयर के जरिए तुहानूं बॉर्डर दीयां जिहड़ियां तस्वीरां दिखाते रहे हैं। तो एक वक्त वो आया सी जदों शांतमई बैठे किसानां दे पिठ दे पिछे बहुत वड्डियां वड्डियां मेखां गढ़ दित्तियां गईयां सी और कंडियालियां तारां जिहड़ियां लगा दित्तियां गईयां सी इस तरीके दे नाल जिवें वो पता नहीं उठ के अगे वध के किसी दे उत्ते हमला करन वाले होण। ये सब कीता इसलिए गया सी ताकि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते ये चीज़ां फैलाईयां जा सकन कि ये किसान जो हैं ये किसान नहीं आ, ये अपनी हकी मंगां दे लई नहीं बैठे, ये पता नहीं कुछ की गलत कर देणगे और ताकि जे कल सरकार इन्हां नाल कोई वधीकी करदी ते वो जिहड़ा जस्टिफाई हो सकदा। तस्वीरां एक बारी मैं कहनी आ यादविंदर दिखा दो। अज ये उस वेले दीयां तस्वीरां ने जिहड़ी बिल्कुल तुहानूं पिछे मेरी आवाज़ सुन रही होगी ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਆ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। उस तो बाद अज जदों प्रधानमंत्री साहब ने खुद माफ़ी मंगते हुए यह कह दिता कि मैं अपने कुछ किसान भरावां नूं कानूनां दे जिहड़े फायदे नहीं समझा सकिया तो मैं ये कानून जिहड़े वापस लैण दा ऐलान करदा। ते उस वेले भी ये वो चीज़ां जिन्हां दा जिक्र जिहड़े साडे लोक बार बार अज गल्लां करदे होए कर रहे हैं कि सानूं खुशी है कि गुरपुरब के मौके के उत्ते जिहड़ी साडी हकी मंगां दी जित होई है, पर असीं वो कुछ नहीं भुल्लांगे। साडे बजुर्गां दे मत्थियां चों वगदा खून, साडे बच्चों दीयां घरां नूं जांदियां लाशां और 700 विहड़ियां दे विच पंजाब हरियाणे दे जो 70 विषय असीं वो कदे भी नहीं भुल्लांगे। ते उन्हां दे नाल वो सबूत ज्यों दी त्यों कायम दर कायम ने। मेखां देख सकते हो ये उन्हां ही किसानां दे लई जिन्हां नूं प्रधानमंत्री साहब ने वक्खवादी अतवादी और अंदोलन जीवी वर्गे जिहड़े जुमलियां दे नाल नवाजिया सी संसद दे विच खड़ के। और अज जिस तरीके दी उन्हां दी कल जिहड़ी गुरपुरब दे मौके राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं टोन सी
ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਖਾਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਮੇਖਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਖਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਿਤ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਔਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨੀਅਰ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਨੀਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਔਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।